चलो हुण आपां अगे चलते हैं। लेट अस गो टू द 10th गुरु, गुरु गोबिंद सिंह जी। देखो गुरु गोबिंद सिंह जी की जिंदगी दे विच दो इंपॉर्टेंट दौर आए है, ठीक है। एक तो है प्री खालसा तो एक है पोस्ट खालसा। प्री खालसा जो दौर है वो 1675 जो ही इज़ कॉर्नोरेटेड एज द नेक्स्ट गुरु तो लैके 1699 तक है। एंड 1699 दे विच खालसा की स्थापना होंदी है। एंड वो अगले जोड़े 7-8 साल 8-9 साल है वो टाइम पीरियड है ना। ये जोड़ा 3 साल का एक हाइटस है। हाइटस का मतलब है कि 3 साल थोड़े जे गुरु गोबिंद सिंह जी फ्री होंगे है। एंड वो 1697 तो लैके 99 तक फ्री होंगे थोड़े जे 3 साल। एंड एक हियाटस पीरियड है 1704 तो लैके 1706 तक का। उदों भी थोड़े जो फ्री होंगे फ्रॉम ऑल दीज बैटल्स एंड वॉर्स। एंड जो फ्री तो नहीं होंगे, मतलब फ्री इन द सेंस कि ही यूटिलाइजेस दैट टाइम फॉर लिटरेरी वर्क्स, ठीक है। जिन्नी भी उन्होंने लिटरेचर हैगी है, चाहे वह बचित्र नाटक होवे जो इन्हों की बायोग्राफी है, या फिर वो तुहानू पता है पहला की सीगा अपने कोले गुरु पहला सीगी आदि ग्रंथ, है ना। आदि ग्रंथ दे विच 5 गुरुआं दी बाणी सी, लेकिन ग्रंथ साहिब जिहड़ी सी उहदे विच 9वें गुरु दी बाणी आई है। सो डिफरेंस बिटवीन आदि ग्रंथ एंड ग्रंथ साहिब की है? द डिफरेंस इज़ ऑफ 1 गुरुज बाणी विच इज़ गुरु तेग बहादुर जी। एंड उस तो बाद जी ग्रंथ साहिब है वो गुरु ग्रंथ साहिब बनी जो फाइनली गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स दिस इज़ गोइंग टू बी योर गुरु, ठीक है। तो वो गुरु ग्रंथ साहिब बनी। तो ये जोड़ा आदि ग्रंथ नू लिखना है ना, आदि ग्रंथ नू जोड़ा लिखा है, आदि ग्रंथ जोड़ा कंपाइलेशनस की गुरु तेग बहादुर जी की बानी नू, ये टाइम पीरियड 1696 तो लैके 99 तक दे विच उन्होंने इंटीग्रेट किया सीगा। एंड 1704 जो बैटल ऑफ चमकौर हुंदी है, बैटल ऑफ चमकौर तो बाद है ना, तो खिदराना की बैटल तो पहला इस टाइम पीरियड च उन्होंने जफरनामा लिखा सीगा। जफरनामा जिन्होंने जफरनामा भी कह दें, यह बेसिकली इस टाइम पर लिखा गया सी। एंड है ना 1704 तो बाद, ठीक है। एंड उस तो बाद फिर खिदराना की बैटल हुई 1705 दे विच। एंड फिर उस तो बाद वो आपदा उत्थे चले गए सी नंदेड़ साहब। तो ये पूरी मतलब इन्हों की कहानी सीगी। तो पहला आप 1675 दे विच देखते हैं कि 1675 दे विच इन्हों का बर्थ प्लेस की है पटना साहिब। तो पटना साहिब दे विच बहुत नहीं 1705 या 6 के अराउंड लिखा सीगा, है ना। 1706 के अराउंड लिखा सीगा। तो जफरनामा जिहड़ा है वो जफरनामा नहीं, पहला आप गल करांगे अपनी इन्हों के बर्थ का। तो बर्थ कित्थे होंदा है? पटना दे विच। अगर तुसीं पटना जाओ ना, पटना दे विच तुहानूं 5-6 गुरुद्वारा साहब देखने मिलणगे। तो ये 5-6 गुरुद्वारा साहब जिहड़े हैगे बाबा जी दे नाल ही रिलेटेड है ना। किते बाबा जी ने कोई चमत्कार दिखाया होगा, किते उन्होंने किसी भुखिया नूं रोटी खवाई होगी, किते गंगा साहिब गुरुद्वारा हैगा उत्थे गंगा के किनारे बनया। मतलब बिकॉज वो उन्हों का बर्थ प्लेस नहीं सीगा कल्ला, वो चाइल्डहुड भी सी उन्हों का बचपन उत्थे गुजरिया। तो बचपन दे विच आपां जिवें ना कुछ करते हैं, तो उन्होंने इत्थे कुछ ना कुछ इवेंट्स किए सीगे। तो हर उस इवेंट के उपर कोई ना कोई ये है ना मतलब गुरुद्वारा साहब बनया हुआ है। जिवें मैनूं याद आंदा है कि पटना साहब 'च गुरुद्वारा है जिहड़ा खिचड़ी किहड़ा है यार, खिचड़ी गुरुद्वारा उसका नाम ही है कुछ है। वो तो खिचड़ी मिलती है मतलब लंगर दे विच ना, सिर्फ खिचड़ी मिलती है। मैं दसूँगा हाँ, कड़ाह प्रसाद किने शुरू किया सी? गुरु नानक देव जी ने। किन्ना ने किया है? गुरु अंगद देव जी। आ देखो गुरुद्वारा श्री खिच है किने किया है? अमरदास जी। तो आ सीगा देखो गुरुद्वारा है श्री खिचड़ी साहिब। गलत ऑप्शन होगी पटना। हाँ बड़ा वधिया गुरुद्वारा खिचड़ी साहिब। अगर तुम ये बिल्कुल जाओ ना, मतलब ये तो अं अगे देखो तो तुम्हें गंगा दिखती है जाती हुई, बिल्कुल गंगा के किनारे ते बनया हुआ। तो ये मतलब खिचड़ी दे कोई स्टोरी सीगी, तो असीं उत्थे चले गए तो सानू वो स्टोरी जी दसन लग गए बाबा जी। तो
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੰਨੀ ਸਲੋਲੀ ਸਾਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬੋਰ ਹੋ ਗਏ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖਿਚੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਤਨਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਕਰਕੇ ਸੁਣੀਏ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੁਣ ਹੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਬੋਰਿੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣੇ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣ ਲਈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਬਾਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਖਿਚੜੀ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਆਈਡੀਆ। ਤੋ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਐਂਡ ਦਿੱਲੀ 'ਚੋਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਖਰਾਬ ਵਾਲਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਡ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਭਲਾ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਪਦਾ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲਾ ਹੈਡ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਹਾਂ ਹੈਡ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀ ਰਕਾਬਗੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਹਾਂ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਸਟੋਰੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਆਪਦੀ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ बचित्र नाटक च गल लिखी है, बहुत फेमस है, टू प्रोटेक्ट देयर तिलक एंड जिन्यू। सुनो ध्यान से, बहुत अच्छी बात है। टू प्रोटेक्ट देयर तिलक एंड जिन्यू ही परफॉर्म्ड अ हीरोइक डीड इन द एज ऑफ काली। ठीक है मितिका, आपको लग रहा है पता? टू प्रोटेक्ट देयर तिलक एंड जिन्यू, देयर तिलक एंड जिन्यू मतलब हिंदूज का तिलक और जिन्यू। ही परफॉर्म्ड अ हीरोइक डीड इन द एज ऑफ काली, कि काली दा एज है, मतलब काली दी मतलब है कि nobody is concerned, everybody is selfish, and most heroic deed in the age of Kali, he gave his head for men of faith without flinching, ठीक है, and chose martyrdom in the cause of righteousness। ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਮਤਲਬ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਆਪਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡਸ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਾ ਹੁਣ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਦੇ ਨੀਡ ਟੂ ਹੈਵ ਦ ਸਵॉर्ड, ਸ਼ਸਤਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕਿੰਗਡਮ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਵॉर्ड ਹੀ ਸਟਰੈਂਥ ਦਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਹੈ ਨਾ ਪਵਿੱਤਰ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਵॉर्ड ਮੈਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਸਵॉर्ड ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਸਵॉर्ड ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਉਹ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਵॉर्ड ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਵॉर्ड ਬਾਰੇ ਸੁਣਨਾ। ਯੂ ਆਰ ਦ ਸਬਡਿਊਰ ਆਫ ਕਿੰਗਡਮਸ। ਸਬਡਿਊਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਵॉर्ड ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ। ਦ ਡਿਸਟਰੋਇਰ ਆਫ ਈਵਲ ਆਰਮੀਜ਼। ਯੂ ਐਡੋਨ ਦ ਬਰੇਵ ਔਨ ਦ ਬੈਟਲਫੀਲਡ। ਐਡੋਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਰੇਵ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਵॉर्ड ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਐਂ ਮਤਲਬ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੋਰ ਆਰਮ ਇਜ਼ ਅਨਬ੍ਰੇਕੇਬਲ, ਯੋਰ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈਸ ਡੈਜ਼ਲਿੰਗ, ਕਿ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਫੜਿਆ ਨਾ ਉਹ ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਈਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਡੈਜ਼ਲਿੰਗ ਹੈ। ਯੋਰ ਰੇਡੀਅੰਸ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਦ ਸਨਸ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂ ਬਿਸਟੋ ਹੈਪੀਨੈਸ ਔਨ ਦ ਗੁੱਡ, ਯੂ ਟੈਰੀਫਾਈ ਦ ਈਵਲ, ਯੂ ਸਕੈਟਰ ਸਿਨਰਸ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਨਾ। ਯੂ ਬੈਸਟੋ ਹੈਪੀਨੈਸ ਔਨ ਦ ਗੁੱਡ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਯੂ ਟੈਰੀਫਾਈ ਦ ਈਵਲ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਈਵਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੰਦੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਯੂ ਸਕੈਟਰ ਸਿਨਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਕੈਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਈ ਸੀਕ ਯੋਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, ਸਵॉर्ड ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲੱਭਦਾ। Hail, hail to the world's creator, I cherish you, the savior of creation, hail to you, O sword। ठीक है, सो ये बचित्र नाटक 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। समझ रहे हो तुसीं? extremely amazing personality।
ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਤੋ ਫਸਟ ਟਰਬਲ ਕੇਮ ਫਰੋਮ ਦ ਹਿਲ ਰਾਜਾਜ਼ ਐਂਡ ਹਿਲ ਰਾਜਾ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਲੀ ਜਿਹਾ ਤੇ ਬੜਾ ਜਲੀਲ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭੀਮ ਚੰਦ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਰੈਂਡ ਬਣ ਜਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਐ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੋਗਲੇ ਬੰਦੇ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਦੇ ਦੋਸਤੀ ਭਰ ਲੈਣੀ, ਕਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਲੱਭ ਲੈਣੀ, ਕਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਭੀਮ ਚੰਦ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਐਂ ਜੀ ਐਂ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਾ ਮਤਲਬ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੌਰ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਨਰਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਹ ਗੋਲਕੰਡਾ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬੀਜਾਪੁਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਈਵਨ ਮਰਾਠਾਜ਼, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਰਿਵੋਲਟਿੰਗ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਕਿਊਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੈਕਿਊਮ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਨਦੌਣ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਇਟ ਹੈਪਨਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਸੇਜ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਮਤਲਬ ਸਾਲ ਦਾ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਏਰੀਆ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਪਗੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਪਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਪਾਏਗਾ ਤੇ ਪਗੜੀ ਆਏ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਬਟ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਸਾਲ, तो साहिल क्या होगा उस साल क्या होगा, उस साल सिर काटा जाएगा फिर तुम्हारा कि ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਸ ਵਾਰੀ, है ना। आप नहीं आया था फिजिकली सिर रह गया, सिर स्पैशली ਉਹਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਸਿਰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮਰ ਮੁਰ ਜਾਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਨੇ ਢਾਹ ਲੂਗਾ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਚੜਾ ਗੁੱਸਾ ਕਿ ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਫੌਜ ਭੇਜਤੀ। ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਭੇਜਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਸੰਭਲੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਫੌਜ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੋਸਤ ਬਣਾ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਨਦੌਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ 2-3 ਲੜਾਈਆਂ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ। ਭੰਗਾਣੀ ਉਲਟ ਲੜੀ ਸੀ, ਨਦੌਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀ। ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਡੇਵੀਅਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਬੜਾ ਡੇਵੀਅਸ ਸੀਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਹਿਲ ਰਾਜਾਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਫਿਰ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1697 ਤੋਂ 1700 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਮਸੌਂਦ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕਰਤਾ। ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰਪਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਫਰੋਮ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਟਰਸਟ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਇਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ ਮਸੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਅੱਗੇ ਸੈਕਟਸ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਕੁਝ ਮਸੰਦਾਂ ਦਾ ਸੈਕਟ ਇੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ। ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਕੈਨ ਰਿਲੇਟ ਟੂ ਦ ਥਿੰਗਸ ਦੈਟ ਹੈਪਨ ਟੂਡੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵਾਲਾ ਸੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਸੈਕਟ ਹੈ, ਆਪਸ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੂਗੀ। ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿਲ ਬੀ ਡਿਵਾਈਡਡ ਇਨਟੂ ਦਿਸ ਸੈਕਟੇਰੀਅਨ ਵਾਇਲੈਂਸਿਸ ਦੈਟ ਆਰ ਹੈਪਨਿੰਗ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ
मतलब कंट्रोल करे सिस्टम ਨੂੰ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੋ ਐਰਿਸਟੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਐਰਿਸਟੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਰਿਸਟੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਐਵਰੀਬਡੀ ਹੈਜ਼ ਦ ਕੰਟਰੋਲ ਬਟ ਐਵਰੀਬਡੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਮੈਨੇਜਡ ਬਾय वन ਪਰਸਨ ਕੰਟਰੋਲ ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਐਰਿਸਟੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਐਰਿਸਟੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੈਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਐਂਡ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਇਨਫੈਕਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਚੋਂ ਐਰਿਸਟੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਐਂਡ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ that was the idea तो इन्होंने मसान सिस्टम ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ abolish ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਸਟੈਪ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦ ਸਿੱਖਸ ਇਨਟੂ ਖਾਲਸਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੈ ਨਾ 1699 ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਆਲਦੋ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਆਲਦੋ ਅਲੱਗ ਸੀਗੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਐਵਰੀਬਡੀ ਨਿਊ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਹ ਜੀ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਆ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਹੈਗੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹਿੰਦੂ ਕੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਫਿਰ ਟ੍ਰਾਈਬਲਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਐਨੀਮਿਸਟਿਕ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਨੀਮਿਸਟਿਕ ਸੀਗੇ ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੀ ਆਈਡੀਆ ਇਜ਼ ਹਿੰਦੂ ਐਨੀਮਿਸਟਿਕ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਐਨੀਮਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੈ ਐਨੀਮਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੈ ਐਨੀਮਿਜ਼ਮ ਫਿਰ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ ਆਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ ਜਾਓ ਜਿਵੇਂ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਪੰਡਤਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਜੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਹੁਣ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਜੈਨਿਜ਼ਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਜੈਨਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਐਨੀਮਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਸ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚਲੇ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਕੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਰਿਲੀਜਨ ਫਿਰ ਨਿਐਂਡਰਥਲਸ ਦਾ ਰਿਲੀਜਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਧਰਮ ਸੀਗਾ। तो ये कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं आप डिस्कस कर रहे आप डिस्कस करेंगे व्हाट क्योंकि देखो डिफरेंट आइडियोलॉजीज है ना सिस्टम डिफरेंट है एक पासे इनइक्वालिटी है या कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करते दूजे पासे वो आइडिया सीगा कि नहीं यार ये चीज़ गलत हैगी है तो भक्ति मूवमेंट की रेवोल्यूशन आई तो एक आइडेंटिटी देने की कोशिश की गई है ना आइडेंटिटी की गल चलती है हुण तुसीं है ना समझ रहे हो तो है ना तो डिफरेंट आइडेंटिटी दे दी गई तो उस डिफरेंट आइडेंटिटी दे विच की किया कि इन्होंने कहा कि हुण सिख विल बी अ डिफरेंट आइडेंटिटी दे विल बी डिफरेंट फ्रॉम हिंदूज एंड एज वेल एज मुस्लिम्स एंड दैट वाज द बेसिक लॉजिक तो इस डिफरेंट आइडेंटिटी नूं देण वास्ते किया हुण हर धर्म के आपदे तरीके हैगे आ हुण अगर हिंदूज देखो तो टिक्का लगाएंगे जनेऊ पाएंगे अगर मुसलमान देखो तो वह दाढ़ी वड्डी रख लेंगे है ना ना को हिंदू ना को मुसलमान है ना तो ना हाँ ना उन्होंने कोई मुच्छां रखनी है मतलब मुसलमाना ने है ना क्रिश्चियन का आधा सिस्टम है हुण तुसीं ज्यूज देखे ज्यूज है टोपी जी पा के रखते होंगे जिहड़े वधिया है ना ज्यूज होंगे है वो आपकी टोपी पा के रखते हैं हरेक नूं अपनी कम्यूनिटी दे विच आइडेंटिफाई होने की एक जरूरत हैगी है तो सिमिलरली फिर इन्होंने भी गल कही कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी मस्ट हैव दिस काइंड ऑफ थिंग तो ये 5 K का जिहड़ा है गल कही कि खालसा विल हैव 5 Ks एंड व्हाट आर दोस केश कंगा हाँ 30 मार्च मतलब वेस्टर्न कैलेंडर 30 मार्च है ठीक है पेपर दे विच आ गई हाँ दोने आ गया 13 अप्रैल ही आऊगी 13 अप्रैल ठीक है तो केश कंगा कड़ा कच्छा ते किरपान हुण तुसीं ध्यान नाल सुनना इन्हां दे मतलब की है देखो केश लॉन्ग हेयर हो गए एंड केश दा बेसिक सिग्निफिकेंस की है कि आइडेंटिटी देनी है ठीक है केश दी आइडेंटिटी हुंदी है ना एक ठीक है एंड उस तो बाद उस आइडेंटिटी नूं की करना आपां वधिया तरीके नाल रखना है क्लीन रखना है तो कंगा की होगा टू क्लैनीनेस दा आइडिया है सिंबॉलिस क्लैनीनेस एंड फिर उस तो बाद जिहड़े शॉर्ट ब्रीचेस है जिहड़ा कच्छा है शॉर्ट ब्रीचेस है दे आर रिमाइंडर फॉर द नीड ऑफ कंटिनेंस एंड मॉरल रिस्ट्रेंट ठीक है कि ईजीली आप जंग के विच भी जा सकीए कंटिनेंस है ना एंड मॉरल रिस्ट्रेंट का मतलब है कि अच्छा लगे ताई वो लंबे लंबे होंगे है ना मतलब है ना समझ रहे हो कछहरे एंड देन फिर यू हैव दिस व्हाट कड़ा इज बेसिकली स्टील रिस्ट बैंड है ना जेड़ा बेसिकली सिंबलाइज की करता है अपने को व्हील ऑफ धर्मा
ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀਲ ਆਫ ਧਰਮਾ। ਐਂਡ ਨਾਲ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂ نو ਸਵॉर्ड ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਲਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਸਵॉर्ड ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਲਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਰਪਾਨ। ਕਿਰਪਾਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਸਵॉर्ड ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਸ ਦ ਬੇਸਿਕ ਆਈਡੀਆ। ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਾਇਨ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਲਾਇਨ ਵਾਸ ਦ ਆਈਡੀਆ। ਐਂਡ ਟਰਬਨ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਫਾਈਨ ਮਿਸਲੀਨ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੀ। ਤੋ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਮੇਜਰ ਐਕਟ, ਇਟ ਵਾਸ ਦ ਐਕਟ, ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਐਕਟ, ਹੈ ਨਾ, ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 50,000 ਉਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 50,000 ਉਹ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ 5 ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਦਇਆ ਰਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼। तो दया राम वॉज द फर्स्ट टू ऑफर हिज हेड, ठीक है। तो उस बाद बाकी 4, तो एक क्वेश्चन आ जाता है कि पहले कौन सीगे, एंड लास्ट साहिब चंद सीगे। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਨੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਸੀਗਾ ਟੂ ਦ ਅਸੈਂਬਲਡ ਕਰਾਊਡ ਆਫ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ਡ ਸਿੱਖਸ। ਸੁਣ ਲਓ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਯੂ ਆਰ ਦ ਸਨਸ ਆਫ ਨਾਨਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦ ਕ੍ਰੀਏਟਰਸ ਓਨ, ਦ ਚੋਜ਼ਨ ਵਨਸ। You will love man as man, making no distinction of caste or creed, ठीक है। You will only bow your head to your master. You will never worship stock, stone, idol or tomb, कि तुसी कोई भी stock, stone, idol या tomb ਨੂੰ worship नहीं करोगे। Remember always in the names of danger or difficulty the holy names of the masters, Nanak, Angad, Amardas, Ramdas, Arjun Dev, Har Gobind Sahib, Har Rahe Sahib, Har Krishan, Tegh Bahadur, ठीक है। I make you a rosary of these names। rosary समझते हो? गुलदस्ता, ठीक है, हम वाला मतलब माला हो गया। I make you a rosary of these names, and you shall not pray each for himself but for the entire Khalsa. In each of you the whole brotherhood shall be incarnated. You are my sons both in flesh and spirit, ठीक है। तो ये उन्होंने मतलब गल कही सी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਐਂਡ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਯੂ ਨੋ ਕਿ 5 ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਖੰਡੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਹਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਬਲ ਐਜ ਸਵਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, डबल एज स्वॉर्ड समझते ना, दोनों पासों दो धारी तलवार। तलवार जनरली एक धारी होती है, दूसरी धारी उसकी नहीं यूज़ करते, बट डबल एज स्वॉर्ड वही यूज़ करते हैं ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਰਡ ਸਕਿੱਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ देयर इज़ ऑलवेज अ गुड चांस ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਗਲ ਐਜ ਸਵਾਰਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਅਟੈਕ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਡਬਲ ਐਜ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਐਂਡ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਅ ਚਾਂਸ ਦੈਟ ਇਟ ਕੈਨ ਹਾਰਮ ਯੂ। ਤਾਂ ਡਬਲ ਐਜ ਸਵਾਰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਡਬਲ ਐਜ ਸਵਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਐਂਡ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੋ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ 50,000 ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕੀ ਕਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੋ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਜੀ। तो जो खालसा की स्थापना हुई तो इट वॉज प्रिटी ऑब्वियस कि औरंगजेब तक ये खबर पहुंचूगी, है ना, प्रिटी ऑब्वियस। औरंगजेब तक व्हाट्सएप जाऊगा कि आ माहौल बन गया जी, इत्थे तुसीं तां आदे साउथ इंडिया 'च बिजी हो, इत्थे तां कोई एक नवीं चीज़ बन गई है एंड ये पूरा मिलिटरी सैक्ट बनता जा रहा है एंड इट इज़ वेरी डेंजरस, तो ये डिवीजन हो जूगी, ये हो जूगा, वो जो। तो औरंगजेब नूं चढ़िया गुस्सा। औरंगजेब ने की किया, औरंगजेब ने ना अपने 2 मुगल कमांडर्स नूं ऑर्डर दिते ते कि तुसीं जाओ तो सिख प्रॉब्लम सैटल करके आओ। 2 मुगल कमांडर्स कौन सी सुन लो, पैंदा खान ते दीन बेग। पैंदा खान ते दीन बेग, पैंदा खान ते दीन बेग। ये आई थिंक फर्स्ट बैटल ऑफ अनंतपुर साहिब है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ दीन बेग। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਬੈਟਲ ਹੈ ਪਹਿਲੀ? ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। हाँ बस, तो बस कोई ना ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡਾ ਖਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਸਿੰਗਲ ਬੈਟਲ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਦੇ ਵਰ ਲਾਈਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੰਬੈਟ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੰਬੈਟ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਆਪ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਨਰਲੀ ਰਾਜੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਰਾਜੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ ਜੀ, ਲੜੋ ਜਾ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਦੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਅੱਗੇ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਆ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ।
ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਨਾਲ ਲੜਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਲੀਡਰ ਇਜ਼ ਲੀਡਿੰਗ ਫਰੋਮ ਦ ਫਰੰਟ। ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਖਾਨ ਨਾਲ ਸਿੰਗਲ ਕੰਬੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਖਾਨ ਚੱਕਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਬੇਗ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਵੂਨਡਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਭੱਜ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਨੀਡ ਅ ਸਟਰੋਂਗ ਫੋਰਸ ਟੂ ਡੀਲ ਵਿਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਐਂਡ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਗ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀਗਾ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਐਂਡ ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਬੜੀ ਗੇਮ ਖੇਡੀ, ਉਹਨੇ ਹਿਲ ਰਾਜਾਸ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ, ਐਂਡ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਣੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੌਕ ਕਰਤਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਓਲਡ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆਫ ਮੇਕਿੰਗ ਸ਼ੋਰ ਯੋਰ ਐਨੀਮੀਜ਼ ਆਰ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ 'ਚ ਆ ਜਾਣ, ਸਫਰ ਕਰ ਜਾਣ, ਐਂਡ ਉਹ ਪੂਰਾ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ। ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਐਥੀਕਲ ਡਿਸੀਜਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਡਰ ਗਏ ਜੀ, ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਐਥੀਕਲ ਡਿਸੀਜਨ ਬਿਕॉज ਇਨ ਵਾਰਸ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਆਰ ਅ ਮੈਚੁਰ ਆਡੀਅੰਸ ਹੇਅਰ। ਸਰ ਕੱਲਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਆ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਰਾਊਂਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਊਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਬਲੌਕ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ ਇੱਥੋਂ, ਫਾਈਨਲੀ ਦੇ ਡਿਸਾਈਡਡ ਟੂ ਲੀਵ, ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਡਰਾਤੇ ਜੀ, ਭਜਾਤੇ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਭੱਜ ਗਏ, ਆਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਟੌਰ, ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨ ਬੈਟਲਸ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਓਫੈਂਸ, ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਟਰੀਟ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਰੀਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਰਿਟਰੀਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਡਿਫੀਟ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। ਰਿਟਰੀਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅ ਵੈਰੀ ਡੇਂਜਰਸ ਜੌਬ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਡਨਕਰਕ ਦੀ ਰਿਟਰੀਟ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਕ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੂਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਨੋਲਨ ਨੇ, ਡਨਕਰਕ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਇਵੈਕੂਏਟ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਜਰਮਨਸ ਵਰ ਲਾਈਕ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਓਵਰ ਪਾਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ, ਵਾਪਸ ਹਟਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਡਨਕਰਕ ਦੀ ਬੈਟਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜਰਮਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਨਾਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਭਜਾਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਮਤਲਬ ਵੈਰੀ ਬਰੇਵ ਸਟੈਪ, ਓਕੇ, ਇੰਨੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਟਰੀਟ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਬਟ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, no problem। ਐਂਡ ਸਿੱਖ ਕੰਟੀਜੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵਿਮਨ, ਚਿਲਡਰਨ, 2 ਵਾਈਫਸ, 4 ਸਨਸ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਯੂ ਨੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਫਾਈਨਲੀ ਧੋਖਾ ਦੇਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਨਾ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਵਿਛੜ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਸੀ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਦੋਨੋਂ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਬੈਟਲ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਡੇਵਿਡ ਵਰਸਸ ਗੋਲਾਇਥ ਸਟੋਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੇਵਿਡ ਵਰਸਸ ਗੋਲਾਇਥ ਸਟੋਰੀ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੈਟਲ ਆਫ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸੀ, 21 ਪਤਾ ਨਹੀਂ 22 ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨੇ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 40 ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਨਹੀਂ 1.25 ਲੱਖ ਸੇ ਇੱਕ ਲੜਾऊं ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ ਗੋਬਿੰਦ कहलाऊं। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲ ਹੈ ਉਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਬੈਟਲ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਐਂਡ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੇਟੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਟੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਲ 3-5 ਪਿਆਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 2-5 ਪਿਆਰੇ ਮੋਖਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੋਖਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਬੈਟਲ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਫੋਰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਫੋਰਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਲਓ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰ 'ਚ ਚਿਣਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੀਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਓ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ,
ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚਿਣਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਟ ਆਲ ਰਾਈਟ, ਲੇਕਿਨ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਲੈਸਡ ਹੈਗਾ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੀਸਫੁਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇੰਨੀ ਪੀਸਫੁਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ 'ਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਸਿਸਟਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 26 ਦਸੰਬਰ 1704 ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਟ ਕਰ ਦਿਓ 1704 ਹਾਂ। 26 ਦਸੰਬਰ 1704 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੋ ਲੈਟਰਸ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਫਟਰ ਦ ਬੈਟਲ ਆਫ ਚਮਕਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਤਿਹਨਾਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਇਹ ਪਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਸਿਖਾਈ ਸੀ, ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪਰਸ਼ੀਅਨ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਤੂੰ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਐਥੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਅਨਐਥੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਨਐਥੀਕਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਦਗੇਬਾਜ਼ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੂੰ ਦਗੇਬਾਜ਼ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਯੈਸ ਨੂੰ ਯੈਸ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਨੋ ਨੂੰ ਨੋ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਯੈਸ ਨੂੰ ਨੋ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਯੋਰ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿਲ ਬੀ ਲਾਈਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਚਰੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਐਂਡ ਟ੍ਰੈਚਰਸ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। He alone is a cultured man, he says, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਆ, he alone is a cultured man ਸਮਝਦੇ ਹੋ, he alone is worthy of being called a human being who says yes is a yes and whose no means no, ਠੀਕ ਹੈ, in English translation ਹੈ, he who says one thing and means and intends another is subhuman, ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਉਹ। Do not, ठीक है, he warned the emperor, do not wantonly spill the blood of anyone, है ना। ये मतलब समझ रहे हो तुसी गल नूं। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਬਣਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਟਾਕਸ ਅਬਾਊਟ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਲਾਈਕ ਫਰੀਦਨ, ਜਮਸ਼ੀਦ, ਖਾਈ ਖੁਸਰੋ, ਬਹਿਮਨ, ਇਸਕੰਦਰ, ਐਂਡ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਵੀ ਐਥੀਕਲ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਆਪਦੇ ਧਰਮ 'ਚ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਾ ਕਿ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਐਥੀਕਲ ਰਾਜਾ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ, ਜਿਹਨੇ ਹੁਮਾਯੂੰ ਤੇਰਾ ਪੜਦਾਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦਾ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਦੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਉਹਨੇ ਗਾਹ ਪਾਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇਰੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦਾ, ਹੁਮਾਯੂੰ ਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਹੈ ਕੱਲ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਐਂਡ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ 50 ਇਅਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਦਿਨ 50 ਸਾਲ ਯੋਰ ਐਮਪਾਇਰ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਗੋ, it is not going to last, ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਮਤਲਬ ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀ, it is not going to last for 50 years। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 1707 'ਚ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਮਿਸਟਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ, ਐਂਡ 1757 'ਚ ਬੈਟਲ ਆਫ ਪਲਾਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 50 ਸਾਲ 'ਚ ਹੀ। ਐਂਡ ਬੈਟਲ ਆਫ ਪਲਾਸੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਰਾਜੂਦੌਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਚੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮੀਰ ਜਾਫਰ ਦੇ ਹੈਲਪ ਨਾਲ, ਐਂਡ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੀ ਫੈਕਟੋ ਰੂਲਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਆਲਦੋ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਪਟ ਰੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਡੀ ਫੈਕਟੋ ਰੂਲ ਕਰਦੀ। ਮਤਲਬ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਗੇਮ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ 50 ਇਅਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ।
ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਚਲੇ ਗਏ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਖਿਦਰਾਨਾ ਚ ਲਾਸਟ ਬੈਟਲ ਹੋਈ ਐਂਡ ਉਸ ਖਿਦਰਾਨਾ ਦੀ ਬੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਚ ਬੈਟਲ ਹੋਈ ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਹੈ ਨਾ 40 ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਤੇ ਜਿਹੜੇ 40 ਦਗਾਬਾਜ਼ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬੈਟਲ ਜੋ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 40 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਨਵਾਈਟ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ 40 ਸਿੱਖ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਦਗਾਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਦਗਾਬਾਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਾਂ ਦਗੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੇਦਾਵਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੈਚਰੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਖਿਦਰਾਨਾ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਫੰਡਾ ਹੈ ਨਾ ਲੈਟਸ ਫੋਰਗੇਟ ਐਂਡ ਫੋਰਗਿਵ ਸਿੰਪਲ ਫੰਡਾ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਲੌਜਿਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ he writes things ਹੈ ਨਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸਾਰਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈਟਰ ਲਿਖਦੇ ਉਹ ਲੈਟਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਂਡ 2 ਲੈਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੈਟਰਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਓਨੈਸਟ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ ਇੰਨਾ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਵੜਤਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਦੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਪਈਆਂ ਕਿ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਵੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਤੂੰ ਐਂ ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਜਬਰਨ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ ਤੂੰ ਓਪਰੈਸਰ ਕਿਉਂ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਉਹ ਏਡੇ ਮਤਲਬ ਰਿਵੋਲਟਸ ਹੋਈਆਂ ਕਦੇ ਜਾਟ ਦੀ ਰਿਵੋਲਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਦੇ ਰੋਹਿਲਾ ਦੀ ਰਿਵੋਲਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਦੇ ਥੱਲੇ ਮਰਾਠਾਸ ਦੀ ਰਿਵੋਲਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੋ ਦਿਨ ਨੇ ਆ ਲੈਟਰ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਜਮਾਂ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੈਟਰ was not just like a simple letter it was totally argumentative piece of masterpiece of art arguments ਨਾਲ ਲੈਟਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਐਂ ਕਰ ਹਿੰਦੂ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਐਂ ਕਰ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਪਾਇਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਤੂੰ ਐਂਡ ਹੀ was ਪਾਇਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਕਬਰ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣੋ ਨਾ ਅਕਬਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਹੁਤ ਪਾਇਸ ਬੜਾ ਪਿਓਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪੋਲੀਗੈਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਕਬਰ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਮਤਲਬ 500 ਹੈ ਨਾ 2 3 5 6 ਲੀਗਲ ਹੋ ਗਈਆਂ 40 50 ਇਲੀਗਲ ਹੋ ਗਈਆਂ 400 500 ਤਾਂ ਨਾ ਲੀਗਲ ਹੈ ਨਾ ਇਲੀਗਲ ਹੈ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਤੇ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਕੰਮ ਬਟ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬੜਾ ਪਾਇਸ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਵਾਸ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵਾਂਗੂ ਬਸ ਕਿ ਸਿਗਰਟ ਸੁੱਟੇ ਮਾਰ ਲਏ ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਲਈ ਤੇ ਓਪੀਐਮ ਕਰ ਲਿਆ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਇਹਨੇ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਬੜਾ ਆਪਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਸਿੰਸੀਅਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਬੰਦੇ ਹੀ ਯਾਰ ਅੰਪਾਇਰਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੰਦੇ ਵਾਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਇਨਡਿਸਪਲਿਨ ਬੰਦੇ ਤਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਰੰਗੀਲੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲਾ ਨੇ 10 ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅੰਪਾਇਰ ਨੂੰ ਸੋ ਇਹ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਤੋ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੜਿਆ ਨਾ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਹੀ ਗॉट ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਸੈਡ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੀਟ ਹਿਮ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭੇਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵੀ ਬਣਾਈ ਉਹ ਸਕੀਮ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਵਾਸ ਇਨ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਤੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਜਾਊਂਗਾ ਹੁਣ ਤੋ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ
ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹ 1706 ਚੋਂ ਮਰ ਗਿਆ 1707 ਚੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਸ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਸੋ ਮੀਟਿੰਗ ਨੈਵਰ ਹੈਪਨਡ ਸੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਦੇ ਵੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮਤਲਬ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਥਰੂ ਦਿਸ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਬਾਕੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਡ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਆਪਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਿਆਰਾਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਪਿਆਰੇ 3 ਪਿਆਰੇ ਹੋਰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਂਡ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ ਚਾਹੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਚਾਹੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੇ ਆਰ ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਹੈ ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਜਸਟ ਐਟ ਦੇ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਮਤਲਬ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਇਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਜ਼ ਇਨ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫੀਲਸ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਰੀਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਐਂਡ ਅਫਗਾਨੀ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰੇਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੈਸਿਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਡ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਵਨ ਬੈਡ ਡੇ ਵਨ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਡੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਐਂਡ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡਸ ਟੂ ਗਿਵ ਦਿਸ ਅਲਟੀਮੇਟ ਹੁਕਮ है ना कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स there will be no living guru है ना मतलब this is the guru that is living तो गुरु ग्रंथ साहिब है ना तो मतलब एंड ये लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है मैं तो लॉजिक ਦੱਸਦਾ क्यों इंपॉर्टेंट है कि गुरु ग्रंथ साहिब ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ because he knew the fact that after him there is nobody to take the hereditary ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ there was no ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੈ ਨਾ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਐਂਡ देयर could be a chance ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰ ਆਫ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਜੇ ਐਂਡ ਇਹ ਵਾਰ ਆਫ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਡੁੱਬ ਜੇ है ना कि लड़ाई हो जाए तो आपस च लड़ लीए तो इस करके एक बहुत बड़ा लॉजिक दे जाते हैं कि ये जिहड़ा दिख रहा ना तुहानूं ये तुहाडा हुण गुरु है सो इस करके कोई फाइट नहीं करने का ठीक है एंड ये हुक्म के मुताबिक चलूगा ये इस तो उपर कोई चीज़ नहीं है क्योंकि 10 गुरु 5-6 गुरुआं की बाणी है एंड बाकी होर बहुत कुछ है इस गुरु ग्रंथ साहिब दे विच दिस इज़ द अल्टीमेट थिंग सो मैं तुहानूं ये गल कहना कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सिख लिख गए वो संविधान बना के एक टाइप का कि सब कुछ यही है लॉ एक बहुत एक की है ना मैन बाय लॉ या लॉ ऑफ मैन गल समझ आती है तुहानूं है ना कि की इंपॉर्टेंट है डॉक्टर BR अंबेडकर की करके गए है कि जे आप एक बंदे दे मूँह दे विच उहनूं राइट्स दे दांगे ना कानून बनाउण दीआं तो वो गलत मलती बनाऊगा यू कैनॉट रिलाई ऑन एवरीबडी डॉक्टर BR अंबेडकर भी आई कहते सीगे तो लॉ देना जरूरी है या फिर होर की देना जरूरी है कि बंदे नूं पावर दे जाइए दसो लॉ देना जरूरी है लॉ दे गए वो नहीं पवित्र कानून दे गए कानून एंड इस कानून की धज्जियां उड़ाई जांदियां है ना बेअदबियां होंदियां बहुत कुछ है सो ये कानून जिहड़ा हैगा काम करके एंड फाइनली जाके ये चले गए ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ कि 2-3 ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਕ ਹੈਗਾ I have established the Khalsa by God's command to all the Sikhs and this is ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਸੁਣ ਲਓ I have established the Khalsa by God's command to all Sikhs this then ਮੋਏ ਤਾਂ ਕੀ ਫੋਨ 'ਚ ਕੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਟ੍ਰੇਨ ਬੁੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਨੰਦੇੜ ਵਾਲੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ I have established the Khalsa by God's command to all Sikhs this then is the commandment accept the Granth as the Guru acknowledge the Guru Granth Ji as the visible form of the Gurus those with disciplined minds will find what they seek in it those with disciplined minds will find what they seek in it ਸਮਝ ਗਏ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸਾ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਈ ਫਾਰਮ ਖਾਲਸਾ is my blood and soul Khalsa is my very life for many battles won I am indebted to the Khalsa the Sikh owe their spirit of compassion to the Khalsa the inspiration for my learning came from the Khalsa our enemies were vanquished by steadfastness of the Khalsa unlike countless others we are adorned by the Khalsa ਇਹ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ so this is how it all
not ended began ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਦਿਖਾਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿਖਾਓ। ਜਫਰਨਾਮਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਲਿਖਿਆ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ? ਇਹ ਨਾ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ? ਇਹ ਮੈਂ MCQ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। It was written by Guru Gobind Singh Ji at ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ? in Faridkot. ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ। 1706 ਇਹ ਨਾ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ, ਕਾਂਗੜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ। ਨਹੀਂ ਕਾਂਗੜ, ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਬੈਟਲ ਆਫ ਚਮਕੌਰ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਖਿਦਰਾਨਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਫਰੀਦਕੋਟ, At Dinna in Faridkot district. ਫਰੀਦਕੋਟ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਕੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਹ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ, 5 ਪਿਆਰੇ ਆ ਗਏ ਸਾਹਿਲ, ਯਾਦ ਰਹੂਗਾ। ਫਸਟ ਬੈਟਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਟਲਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਭੰਗਾਣੀ ਤੇ ਬੈਟਲ ਆਫ ਨਦੌਣ, ਫਿਰ ਬੈਟਲ ਆਫ ਅਨੰਦਪੁਰ, ਫਿਰ ਨਿਰਮੋਹ, ਬਸੋਲੀ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਬੈਟਲ। ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਬੈਟਲ ਸੀ ਇਹ ਥੋੜੀ ਉਹ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਬੈਟਲ, ਫਿਰ ਖਿਦਰਾਨਾ ਦੀ ਬੈਟਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਟਲਸ ਦੇਤੀਆਂ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਭੰਗਾਣੀ, ਨਦੌਣ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਿਰਮੋਹ, ਬਸੋਲੀ, ਅਨੰਦਪੁਰ, ਚਮਕੌਰ ਤੇ ਖਿਦਰਾਨਾ। ਖਿਦਰਾਨਾ ਦੀ ਆਖਰੀ ਬੈਟਲ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲਿਖਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆ ਚਾਰਟ ਬਣਾ ਲਿਓ, ਇਹ ਚਾਰਟ ਯਾਦ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਿਓ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਇਜ਼ ਅ ਲੈਟਰ ਇਨ ਪਰਸ਼ੀਅਨ, 111 ਵਰਸਿਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਟ ਦੀਨਾ ਇਨ ਫਰੀਦਕੋਟ। ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਦਾ ਵਿਆ ਸਟਾਰ ਦੀਨਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਐਂਡ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲੇ, ਤਾਂ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਤੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Guru chides Aurangzeb for breach of faith in the attack made by Mughal forces. You know, he calls the emperor oath breaker. He tells the emperor how his men and his chief had forced battle on him. ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣਨਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। तो 1708 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ, ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ, ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਗਏ। ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਸਰ ਨਾਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ? ਨਹੀਂ, ਲਛਮਣ ਦਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2-3 ਜੇ ਨਾਮ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਛਮਣ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਮਾਧੋ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੀਗਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ। ਸੋ 2-3 ਜੇ ਨਾਮ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਲਛਮਣ ਦਾਸ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਵੀ ਸੀ, ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਹੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਟੂ ਬੀ ਕਾਲਡ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਇਨਸਟੈਡ ਆਫ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ, ਤਾਂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੀ। 4 ਨਾਮ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਓਕੇ ਸਰ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਧਰ ਆ ਫੜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 5th ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਾਈਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਲਾਸਟਲੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ। ਯੈਸ ਸਰ। ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਆਲਸੋ ਸੈਂਟ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪਿਆਰਾ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਕ੍ਰਿਬਰ ਸੀਗੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਸਕ੍ਰਿਬਰ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸੀਗੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਖ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖ ਲਓ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ। ਸਕ੍ਰਿਬਰ ਆਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ। ਐਂਡ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੀ ਇਜ਼ not the only scriber, he is one of the scribers, and the second scriber is ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ 9th ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਵਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਭਾਈ ਦਸ਼ਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ, ਹਾਂ, ਉਹ ਐਡ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹ ਬਣਿਆ ਨਾ ਆਪਣਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਗੁਰੂਸ,
ਐਂਡ 5 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, 5 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਤੇ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈਗੇ ਕਬੀਰ, ਫਰੀਦ, ਨਾਮਦੇਵ, ਰਵਿਦਾਸ ਤੇ ਧੰਨਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲਿਖ ਲਓ, ਕਬੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਫਰੀਦ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਪਤਾ ਹੈ, ਰਵਿਦਾਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜਯੰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਰਵਿਦਾਸ। ਧੰਨਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਉਹ ਸੀਗੇ ਨਾਮਦੇਵ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 9th ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਕ੍ਰਾਈਬ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਹੁਣੇ। ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤੋਂ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਐਂਡ 1430 ਪੇजेस ਹੈ, 1430 ਪੇजेस ਹੈ ਤੇ 5894 ਹਿਮਸ ਹੈ। 94 ਕੇ 94, ਠੀਕ ਹੈ, 5894। ਹਾਂਜੀ ਅਮਨ ਜੀ ਕਲਾਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, क्लास च मैं कोई ज़रूरी गल तो नहीं है, ठीक है, मैं कॉल कर लूँगा उन्होंने फ्री होके। ठीक है जी। फिर उस तो बाद जेड़ा ओरिजिनल टेक्स्ट है ना बुक दा, ओरिजिनल टेक्स्ट ये किदे कोले है, सोडी फैमिली ऑफ करतारपुर कोले, ठीक है। ओरिजिनल टेक्स्ट किथे, करतारपुर साहिब च है, सोडी फैमिली कोले। एंड गुरु ग्रंथ साहिब दे विच अगर आप देखिए तां पाकिस्तान च करतारपुर 5 गुरुस क्या सी तुसी 5 नहीं 6 गुरु लिखे 5 यार मैं कितनी बारी समझाना साहिल, 5 + 1 अच्छा 5 + 1 6 हो गए ठीक है, वो आदि ग्रंथ हाँ 5 + 1 ठीक है। केड़े 6th केड़े सी यार, गुरु अर्जन देव जी, तेग बहादुर जी। एंड गुरु ग्रंथ साहिब की जिहड़ी ओपनिंग है वो हैगी जपजी साहिब, एंड जपजी साहिब की ओपनिंग है मूल मंत्र। आज मैं जपजी साहिब वधिया ना, पढ़े तो मैं पहला भी बहुत पॉसिबल कभी समझ नहीं आया। हाँ तो वो टाइम मैं ट्रांसलेशन भेजी सी कि तुसी शायद अंग्रेजी ਇਹਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਵਰਜਨ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਣੀ ਹੁਣ, ਆਇਲਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ, ਆਇਲਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ। ਇਟ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਓਨੈਸਟਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ these are the words of a man who has just now achieved enlightenment, ठीक है, ਹੁਣ सोच के पढ़ियो। These are the words of a man who just now in second before he achieved what, enlightenment। तो ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਨਾਲ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ enlightenment ਕੀ ਹੈ ਨਾ। 100 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, enlightenment ਕੀ ਹੈ, enlightenment ਕੀ ਹੈ। तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਉਹ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਜੋ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਈ ਡਾਂਸ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਡਾਂਸ ਵੀ ਕਰੂਗਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ। देखो 1700 ਇਹ ਵੀ 골ਡਨ ਏਜ ਹੀ ਹੈ ਹੁਣ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇਜ਼ ਅ 골ਡਨ ਏਜ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਖਤਰਨਾਕ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਹੈ। ਹਾਂ ਤਖਤ ਮੈਂ 5 ਤਖਤ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਲਾ ਭਰਾਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਹੀ ਲਏਗਾ ਯਾਰ ਸਾਹਿਲ। 5 ਤਖਤ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਯਾਰ, ਲੈ 5 ਤਖਤ। ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਯਾਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ। तो 5 तख्त कितने कितने, अकाल तख्त है, दमदमा साहिब है, केशगढ़ साहिब कितने आनंदपुर साहिब च है, एंड हजूर साहिब ये कितने अपना उत्थे आ गया, एंड पटना साहिब हो गया अपना बिहार दे विच। एंड इत्थे सारे जत्थेदार दे नाम लिखे हुए है। ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ
ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਕੇਸ਼ਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੁਰੂ ਇਹ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੈ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਰ ਰੂਮ ਨੂੰ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਰਥ ਪਲੇਸ ਹੋਇਆ। ਐਂਡ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਕਰਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬ్రో, ਐਸੇ ਹੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰ ਲੈ ਬ్రో। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਛਡਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਛੱਡ ਲੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਕਰ ਲੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਆਓ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੋ ਵਾਪਸ ਕੀ ਹੋਈ। ਕਹਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ। ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਾਫੀ ਨਾਲ ਲਿਆਇਆ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਚ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਆ ਜਾਓ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵਾਸ ਬੋਰਨ ਐਜ਼ ਲਛਮਨ ਦਾਸ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਸੀ ਲਛਮਨ ਦਾਸ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਟੀ ਆ ਦੇਖੋ ਰਜੌਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਬਿਰਾਗੀ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਹਿੰਦੂ ਅਸੈਟਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਇਹ ਆਵਰਾ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦਾ ਨਾਮ ਮਾਧੋ ਦਾ ਹੈ ਡੋ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਹੋ ਗਏ। ਡੋ ਮਤਲਬ ਬੱਤਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਡੀਅਰ ਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਾਨਵਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਤੜਪੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਏ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਜਦੋਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਯੋਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਨੈਸਟਰੀ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ, ਡੇਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦਿੱਤਾ। ਐਂਡ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਵਰੇਟ ਸਲੇਵ ਸੀਗੇ, ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਫੇਮਸਲੀ ਬਣ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਫਾਈਨਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਐਰੋਜ਼ ਦੇ ਕੇ, ਖੰਡਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸਿੰਬਲ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਗਾੜਾ ਵਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸਿੰਬਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਾਓ ਫਰਮ ਫਿਊਚਰ ਔਨਵਰਡਸ ਹੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬਡੀ ਹੂ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਦ ਪੋਲਿਟਿਕਲ of the religion. Hand of the king. Hand of the king, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਾ, as the Game of Thrones says, hand of the king. So Guru Ji ordered ਭਾਈ ਬਿਨੋਦ ਖਾਨ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਵਾਪਸ। ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰ ਗਏ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤੀਏ। ਐਂਡ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ 25 ਡਿਸਾਈਪਲਸ ਲੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ 25 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ decided to start his journey from ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਰਫ 25 ਲੈ ਕੇ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਐ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਜੀ ਲਾਅ ਹੈ ਉਹ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿੱਤੋ। ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੋਗੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਿੱਖ। ਤਾਂ ਮਾਝੇ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਆਈ ਐਮ actually the what representative, hand of the king, ਹੈ ਨਾ, of the king, so ultimately you have to follow me। तो फिर सारे जिन्ने भी सिख होए ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੰਨਾ, ਫਿਰ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਬੈਟਲ ਆਫ ਸਮਾਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਨਕੁਐਸਟ ਆਫ ਸਮਾਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੈਟਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਨਕੁਐਸਟ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਸਿਰਫ 3 ਕਨਕੁਐਸਟ ਹੋਣਗੇ, ਸਮਾਣਾ ਦਾ, ਸਧੌੜਾ ਦਾ ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਸਰਹੰਦ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਕਨਕੁਐਸਟ ਹੋਣਗੇ, ਸਮਾਣਾ, ਸਧੌੜਾ ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਣਾ ਦਾ ਕਨਕੁਐਸਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲਰ ਆਫ ਸਮਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਲਾਲੂਦੀਨ। ਇਹ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਜਲਾਲ ਵਰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਲਾਲ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨਰ ਆਫ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया का समाने का। तो फाइनली फिर बदला तो लेना ही था ना, तो फिर गुरु तेग बहादुर जी के एग्जीक्यूशनर का बदला किने लिता? बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने। तो उस तो बाद गुरु है ना, एंड तुसी देखो कि इस तो बाद सैशल बेग ते बशल बेग, ये दोनों ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੰਗ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। तो ਇਵੈਂਟ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਸਮਾਣੇ 'ਚ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ਸਮਾਣੇ ਦੀ ਜੰਗ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਜੰਗ ਆਫ ਰਿਵੈਂਜ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦੌੜਾ ਆ ਜਾਓ। ਸਦੌੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੈਰੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਪੀਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੈਟਲ ਆਫ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। तो ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨ ਸੀਗਾ। तो फाइनली फिर उसके साथ भी तो बदला लेने का था ना, तो फिर वो उस्मान खान ना बदला लेता। ਐਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੜਬੜ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਗੜਬੜ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਰ ਵੀ ਗਏ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਕਤਲ ਘੜੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਤਲ ਘੜੀ ਦੀਸ ਡੇਜ਼ ਫਰੋਮ ਸਦੌੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਤੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਹੈ ਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਇਰਨ कैसल, आयरन डोम ਉਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਛੱਪੜ ਛਿੜੀ ਦੀ ਬੈਟਲ ਹੋਈ। ਲਾਸਟ ਬੈਟਲ ਸੀ ਛੱਪੜ ਛਿੜੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੌਨਕਰ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਛੱਪੜ ਛਿੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਇਸ ਬੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਕਿਨੇ? ਨਹੀਂ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੱਕਿਆ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਿਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵਾਸ ਆਲਸੋ ਫਾਈਟਿੰਗ ਦ ਬੈਟਲ, ਬਟ ਇਟ ਵਾਸ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਹੂ अच्छा ਚੱਕ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ। ਓਕੇ ਸਲਵਾਨ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਨੰਬਰ 1 ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਐਬੋਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਬ్రో ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਮੀਂਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਐਬੋਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਐਬੋਲਿਸ਼, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ। ਜ਼ਮੀਂਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਨੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਫਿਊਡਲਿਜ਼ਮ ਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਫਿਊਡਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਊਡਲ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਫਿਊਡਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸੀਗਾ, ਓਰੀਜਨਲ ਇੰਟੈਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਂਟਡ ਦਿਸ ਫਿਊਡਲ ਸਿਸਟਮ ਟੂ ਗੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਫਿਊਡਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਸੀਗੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਹਿੱਲ ਰਾਜਾਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਉਹ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਊਡਲਿਜ਼ਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਫਿਊਡਲ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਊਡਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ ਇਹ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫਿਊਡਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਕਿ ਆਹ ਹਿੱਲ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਡਲਿਜ਼ਮ ਖਤਮ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਸਲੇਵਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਲੇਵਰੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬ్రో, व्हाट हैपेंस? जब स्लेवरी खत्म होती है तो क्या होता है? अमेरिका जैसा इतना बड़ा देश टूटने को डिसाइड हो जाता है। सिविल वॉर हो गई थी अमेरिका में जब स्लेवरी खत्म करने की गल की थी 1860 ਦੇ ਵਿੱਚ सिविल वॉर हो गई थी, 2 हिस्से होने लगे थे यूएस ਦੇ। तो ऐसा होता है क्योंकि जो स्लेवरी के जो बेनिफिशरीज होते हैं ना, जो बेनिफिशरीज होते हैं वो एडजस्ट नहीं कर पाते इस नई सिस्टम को। तो जो गुरु साहब सोचते सी समझते ਸੀਗੇ उस चीज़ ਨੂੰ ਕਿਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ? ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ। ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਲੇਟਰ ਕੌਨਕੁਐਸਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਜਲੰਧਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਲੰਧਰ ਦੁਆਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਟਾਲਾ, ਕੱਲਾਨੌਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਐਂਡ फाइनली लाहौर जो है कैप्चर कर लिया सी। तो लाहौर के राजे बन गए थे अभी। तो तुसी आप सोचो यार, लाहौर एक ਇਹੋ ਜਿਹੀ जगह है ना ਜਿਹੜੀ मतलब ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ मतलब गढ़ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ औरंगजेब तक खत्म हो गया। औरंगजेब तो बाद कौन आया?
ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਆ। ਹੁਣ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨਾ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਮੇਕ ਗੁੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਵਿਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, wanted to make good relations. In fact ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਜਨਲ ਪਾਵਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, XYZ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੰਦੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਮਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੋ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਦਵਾਤਾ ਸੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦੀ ਗੱਲ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇੱਕ ਬੈਟਲ ਆਫ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਤੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਦੇਂਗਾ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਿਤਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਂਡ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਸਪੋਰਟ, ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਾਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ, ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਇਹ ਇੱਕ ਦਗੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਲੇਟਰ ਕਨਕੁਐਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਇਹ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਆਪਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਐਂਟੀਟੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਲੂਗਾ। ਤੋ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਮੁਗਲ ਫੋਰਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਚਾਹੇ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਐਨ WhatsApp ਭੇਜਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ WhatsApp ਤੇ ਕਿ everybody should present ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। 60,000 ਦੀ ਫੋਰਸ ਆਈ ਸੀਗੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ, 60,000 ਦੀ। ਤੋ 60,000 ਦੀ ਫੋਰਸ ਜਦੋਂ ਆਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਕ ਬੈਟਲ ਹੋਈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਦੀ। ਕਿਹੜੀ ਬੈਟਲ ਹੈ? ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਦੀ। ਐਂਡ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਦੀ ਬੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਸੀ ਨਾ ਅਜੇ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਲ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟੌਰਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫਾਰੂਕ ਸਿਆਰ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਫਾਰੂਕ ਸਿਆਰ ਨੇ, ਸੌਰੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਫਾਰੂਕ ਸਿਆਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਕਿਹਦੀ? ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ। ਯਾਦ ਰਹੂਗਾ ਜੀ। ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਦੀ ਬੈਟਲ ਕੀ ਜੀ ਦੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹੂਗਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਲੈਟ ਅਸ ਗੋ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ। ਹੁਣ 1700 ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1700 ਬੇਟਾ ਬੋਲੋ? 16 1716 ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੇਮ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਪੰਥ ਬਣੂਗਾ। ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਨਾ ਬਤਾ ਚੱਕ ਸਰ ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੜੋ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲਦਾ ਰਹੂੰਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹ ਲੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਖੋ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮੈਂ। ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮੂਵੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਮੂਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ? ਦੇਖੀ ਚਲੋ ਹੁਣੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵਾਲੀ ਦੇਖੀ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ? ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਦੇਖੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵਾਲੀ? ਕਿਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ? ਤੂੰ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ? ਰਾਈਜ਼ ਆਫ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ? ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਤੇ ਪਈ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਤੇ ਵੀ ਪਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਯਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੂਵੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਵਧੀਆ, ਦੂਜੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੁਰੂ ਸਰ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ। ਚਲੋ ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ 2 ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਸਰ ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਸਰ, ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਸੁਣੋਗੇ ਸ਼ਬਦ? ਕਸ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਲਿਆਈ ਯਾਰ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਜੀ, ਕਿਆ ਹੀ ਚਲਾ ਲਾਂ ਇਸ ਤੇ? ਨਹੀਂ ਸਪੀਕਰ ਲਾਓ।
ਲਿਆ ਯਾਰ ਫਿਰ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਪੜਾਉਣਾ ਉਹਨੇ। ਚਲੋ ਸਪੀਕਰ ਲਿਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। 1715 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1700, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਲੌਨ ਟੈਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਉਂਗਾ। 17 ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੰਗਾ ਲਓ ਰੋਟੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੰਗਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਕਰਮ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੇਣੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ। 8 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਯਾਰ ਉਹ ਇਹਦੀ ਬੈਟਰੀ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੈਟਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਇਹਦੀ? ਬੈਟਰੀ ਹਾਂ ਬੈਟਰੀ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਵਾਟ ਆਰ ਆਇਲ ਬੌਂਡਸ। ਆਇਲ ਬੌਂਡਸ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ UPSC ਦੇ, ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ UPSC ਵਾਲੇ। ਆਇਲ ਬੌਂਡਸ ਕੀ ਹੈ ਕਸ਼ਿਸ਼? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਇਲ ਬੌਂਡ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ IOCL ਤੇ HPCL, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਡੀਰੈਗੂਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਇੰਨਾ ਰੇਟ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਵੇਂ 70 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤੇ ਵੈਸੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਉਹਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ 30 ਰੁਪਏ ਲਾਸ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਹੁਣ ਡੀਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ 30 ਰੁਪਏ ਦਿਓ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 30 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾ ਆਇਲ ਬੌਂਡ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਨਾ ਮਤਲਬ 30 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਉਹ ਪੈਸਾ ਟੈਕਸ 'ਚੋਂ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ 30 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਆਇਲ ਬੌਂਡ ਹੈ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਿਆਜ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਇਲ ਬੌਂਡ ਖਰੀਦੇ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੁਣ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆ ਕੇ 2020-21 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵਿਆਜ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਵਧਾਤਾ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਆਇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਿਰਮਲਾ ਤਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਤਾਂ ਤਾਈ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ? ਤਾਈ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਨਾ ਆਇਲ ਬੌਂਡਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ UPA ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਟੈਕਸ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੌਰੀ ਇਹ ਆਇਲ ਬੌਂਡਸ UPSC वाले हो दोनों, घटिया जवाब दे रहे हो। कशिश क्या हुआ है, इकोनॉमी पढ़े कितना टाइम हो गया? महीना हो गया। टाइट कर देना मैं जनवरी टेस्ट सीरीज च, पूरा टाइट नहीं करना, टैट कर देना है। टाइट ते टैट च फर्क है। की कहता है कनैक्ट कर लो, बहुत फर्क है। ये तो तेनों रियलाइज हो जाएगा जो तू लाएंगे ना। ऑन है नहीं ऑन? तो मैं क्या था चार्जर लिया, चल छड़ यार, सबब जा बन नहीं रहा है। नहीं इनू आई चार्जिंग ते ला लेना यार पिछे। मेरे फोन ते आ गए तुस ना आई चला लेने को। साहिल कह की चल रहे आई है यार, असं आई पढ़ते हैं वधिया ना फीलिंग नाल। सुनिया है तुसी? बहुत वधिया। 4 साहिबजादे सीगा। ਹੁਣ ਇਧਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਨਾਲੇ ਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ।
हाँ जी हाँ जी मैं हूँ तो मेरी क्लास चल रही है बेटा, आधे घंटे तक आ जाओगे? आधा घंटा तो लगेगा क्लास में, 6:30 तक। ठीक है 6:30 तक आप आ जाओ। ठीक है मैं हूँ 6:30 से। ठीक है यही हूँ मैं, 6:30 आप क्लास ख़त्म हो जाएगी। मनिंदर Organization of Immortals. बट वील डू इट समहाउ, है ना, ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। करिए सब करना पऊगा बेटा, हौली हौली कर दे कोई ना। मैं थोड़ा जिहा मैं ना पढ़े नूं बहुत टाइम हो गया तो मैं भी मतलब थोड़ा समझ के कराऊंगा तुहानूं। ठीक है आई विल ऑल्सो हैव टाइम। मैं अज मैं एक्चुअली मैंने टाइम नहीं मिला पढ़न का, नहीं तो मैं पढ़ लेंदा। चलो फिर चलिए आओ 1715 सुन लो ध्यान नाल। हुण बहुत इंपॉर्टेंट इतिहास है, बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है। इस समय के उपर बहुत घट लोग फोकस करते हैं, लेकिन इस समय 'ਚ सवाल बहुत आ जाते हैं। तो गुरु बाबा बंदा सिंह बहादुर तो जान तो बाद एंड महाराजा रणजीत सिंह दे राज तो पहला ये कोई 75-85 ईयर्स का इतिहास है, जिन्हों सिख हिस्टरी दे विच काला दौर कहा जाता है। ठीक है द ब्लैक टाइम, द डार्क एज। ये डार्क एज ये एंड इस दौर दे विच डार्क एज दो रीजनस करके है। रीजन नंबर 1 ये है कि जिहड़े सिख है ना वो यूनाइट नहीं हो पा रहे, यूनिटी नहीं हैगी सिखां 'च। ਇਹਦੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੈ ਕਿ बड़े दल बन गए है, बड़े जत्थे बन गए है एंड फाइनली मिसलां बन जांदियां। तो ये यूनिटी नहीं हैगी एंड जो यूनिटी नहीं हैगी तो ऑबवियस जी गल है फिर तुहाडी कोई होंद ही नहीं हैगी, आइडेंटिटी नहीं हैगी। तो एक तो सब तो वड्डा रीज़न ये है। तो दूसरा मेन कारण ये है कि जिहड़े मुसलमान है, मुसलमान राजे है जिहड़े, ये मतलब चाहते हैं कि सिख धर्म बिल्कुल जीरो हो जाए, सिख रिलीजन खत्म ही हो जाए, मतलब है ना। क्योंकि बंदा सिंह बहादुर ने लाहौर के उपर राज करके ते गुरु गोबिंद सिंह जी जो आए, मतलब देयर इज़ अ वेरी बिग हेट चल रही है, बहुत ज़्यादा नफरत एक चल रही है। एंड ये नफरत इन्नी ज़्यादा एग्रैसिव हो चुकी है इस टाइम पे, प्राइवेट रीजनस, पर्सनल रीजन, पोलिटिकल रीजनस करके कि सिख जमा खत्म हो जाए, मतलब एक सिख नहीं बचना चाहिए। तो आप जे गल कहीए कि नस्ल की कहते उन्होंने जीनोसाइड है ना, पंजाबी जी कहांगे आप नस्ल ऐ कुछ कहते हैं पंजाबी जी की कहते हैं नस्ल कतल, नस्ल खत्म करनी है, नस्ल ही खत्म कर देनी है। नस्ल खत्म करने का मतलब है कि मतलब अगर किसी के पेट 'ਚ भी कोई सिख हैगा ना तो उस प्रैगनेंट लेडी नूं मार के ਉਹਦੇ अंदरों ਦੀ फीटस कट के ना ਉਹਨੂੰ भी मार दिता जाए, ਇਹਨੂੰ कहते नस्ल खत्म करना। समझ रहे हो ये चीज़ में, इन्हों जेनोसाइड कहते हैं कि मतलब कोई बच्चा ही ना बचे, बच्चा छड्डो, जेडे बच्चे होने वाले वो भी ना बचे।
नस्ल कुशी करनी है। तो जेनोसाइड ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਮੁੱਕਦੇ ਦਬਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਦਬਨ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਦੌਰ ਐਂਡ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੁਗਲ ਲਾ ਲਓ, ਅਫਗਾਨੀ ਲਾ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੁਗਲਈ ਚਿਕਨ, ਅਫਗਾਨੀ ਚਿਕਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜੀ ਵਰਜਨਸ ਲਾ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਦੱਬ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਬਟ ਹਾਂ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। 2 ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਇਹ ਆਏ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹੀ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮਰੇ। ਆਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਮਰੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 80 100 150 ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਨਹੀਂ 7000 ਮਰੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਰੇ ਆ? 7000 ਪਹਿਲੇ 'ਚ 7000 ਤੇ 50000, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਰ ਰਹੇ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਆਈਡੀਆ what I wanted to tell। ਤੋ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਹੈ ਇਹ ਸਿੰਪਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਲੌਜੀਕਲ ਕਨਕਲੂਜਨ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਬੇਸਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ ਇਹ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਡਾਰਕ ਏਜ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੋਲਡਨ ਪੀਰੀਅਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੋਲਡਨ ਪੀਰੀਅਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਗੋਲਡਨ ਪੀਰੀਅਡ ਕਦੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਹੈ ਨਾ। तो ये बड़ा जरूरी है। तो आप स्टार्ट करिए। तो देखो बाबा बंदा सिंह बहादुर तो बाद फारूक सियार जिहड़ा हैगा ना राजा हुंदा है, एंड फारूक सियार चाहता है कि सारी सिख रेस नूं खत्म कर दिता जाए, एंड सिखां नूं कह दिता जाए कि तुसीं इस्लाम बन जाओ। सिख भी डर जाते, कुछ सिख डर जाते हैं एंड सहजधारी बन जाते हैं, ठीक है। एंड लेकिन जिहड़े बाकी जिहड़े सिख हुंदे जिहड़े डरदे नहीं हैगे, ओह 2 अपने आप नूं डिवाइड कर लैंदे, एक तत खालसा ते एक बंदई खालसा। जिहड़े बंदई खालसा वाले लोग है ये हले भी ये बिलीव करते कि जिहड़े बंदा सिंह बहादुर है ना ये गुरु साहब के सक्सैसर सीगे। तो बंदई खालसा वाले लोग हले भी यह चीज़ बिलीव करते हैं। एंड ये मतलब ये कहते हैं कि गुरु गोबिंद सिंह जी तो बाद बंदा सिंह बहादुर जिहड़े है नैक्सट गुरु सीगे। ऑन दी अदर हैंड जिहड़े तत खालसा हैगे है ये की बिलीव करते हैं कि नहीं गुरु गोबिंद सिंह जी वॉज द लास्ट गुरु, एंड उस तो बाद जो नैक्सट आए गुरु ग्रंथ साहिब जी आए हैं, ठीक है। हाँ ये नहीं है, मैं तुहानूं आप दस रहा है, ठीक है, थोड़ा जा इनू सुन लो, है ना, ये घट है ये, ठीक है, दिमाग लगा के नहीं, हिस्टरी है ये। तो 2 टाइप के ग्रुप बन गए, बंदई खालसा ते तत खालसा। ਜਿਹੜੇ ਤਤ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਓਰੀਜਨਲ ਟੀਚਿੰਗ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਈ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਵਾਰ ਕਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਕਰਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਫਤਿਹ ਦਰਸ਼ਨ, ठीक है। ये फतेह दर्शन जिहड़ा करते सीगे, ये याद रखना है चीज़। लेकिन अगेन इन्हां च जो लड़ाई होगी तो ऑबवियस जी गल है किसी नूं तां इस लड़ाई नूं सैट करना पएगा। एंड कौन सैट करता है? नन अदर दैन माता सुंदरी जी, जो कौन सीगे? विडो ऑफ गुरु गोबिंद सिंह जी। माता सुंदरी जी नूं लगदा है कि ये चीज़ बहुत गलत हैगी है, ठीक है, एंड इट हैज़ टू स्टॉप। तो आप किसी तरीके नाल इन्हां दोनों के गुटां दे विच आपस च मेल कराइए दोबारा। तो माता गुजरी जी भाई मनी सिंह जी नूं ਇਹ मतलब कहते हैं कि तुसी इन्हां दोनों दे विच की करना है, सैटलमेंट करानी है। भाई मनी सिंह जी सबनों पता कौन है? द स्क्रिबर ऑफ, है ना, वो चीज़। तो 10वें ग्रंथ के स्क्रिबर जिहड़े सीगे, तो भाई मनी सिंह दोनों नूं समन करते हैं, दोनों ग्रुप्स नूं समन करते हैं, उन्हां लीडर नूं समन करते हैं। एंड क्लेम सैटल हुंदा है, लिख लो, क्लेम सैटल हुंदा है क्लीरोमैंसी नाल। क्लेरोमैंसी ये हुन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लेरोमैंसी? लॉर्ड्स पाके, ठीक है। लॉर्ड किवें पैंदा? लॉर्ड पवित्र। क्लेरोमैंसी मतलब
ਫਿਰ ਲੋਟਰੀ ਪਾ ਕੇ ਲੋਟਰੀ ਪਾ ਲਓ ਉਹਦੀ ਚਿੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕਿ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋਈ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਪਾ ਲਓ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲੂਗਾ ਉਹ ਰੂਲ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਤੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਕਟੋਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੱਤ ਖਾਲਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ? ਪੀਸਫੁਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕਾਊਂਟਰ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਫਾਈਨਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਰਚੀਆਂ ਪਾ ਲਓ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਕਟੋਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵਿਕਟੋਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਈ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲੀ ਤੱਤ ਖਾਲਸਾ 'ਚ ਮਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਪਾਵਰਫੁਲ ਫੋਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂਨਾਈਟ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ। ਐਂਡ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਸ ਜਨਰਲੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲੀ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਗਲਸ ਦੀਆਂ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਆਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਗਲ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੁਗਲ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਹੀਆ ਖਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਤੇ ਯਹੀਆ ਖਾਨ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਯੋਯੋ ਖਾਨ ਤਾਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1726 ਤੋਂ 1745 ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਯਹੀਆ ਖਾਨ, ਯਹੀਆ ਖਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਊ ਹੰਟਰਸ ਲਗਾਏ ਸੀਗੇ। ਜਿਊ ਹੰਟਰਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਐ ਨਾ ਜਿਊਸ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਈ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜਿਊ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੁਕਿਆ ਬੈਠਾ, ਤਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਲੱਭ ਲੁੱਭ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗੋਲੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। देखो यार सुनो ध्यान से अभी, तो सीन क्या है अभी? सीन ये है कि ये जो ज़करिया खान है ना, ये बंदा चाहता है कि मैं सिखों को ना जेनोसाइड कर दूं। सिख हंटर्स लगा देते गए हैं। ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸੁਣ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹਿਸਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਫੋਟੋਜ਼ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਫੋਟੋਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਬਾਲਾਂ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ, ਅਜਾਇਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਸੀਨ? ਦੇਖਿਆ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦੇ ਆ ਤਾਂ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਡਸ ਨੂੰ ਡਿਕੈਪੀਟੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਗੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ। ਇੱਕ ਸੀਸਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ 'ਚ। ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ। ਇਸ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 'ਚ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਢਾਇਆ ਸੀਗਾ। तो ज़करिया खान का आइडिया बिल्कुल सिंपल है कि जे जत्थेदारां नूं कंट्रोल च करना है तो की करो, आम जनता नूं गोलियां मारो, आम जनता नूं कट के मारो ताकि ये डरन। यही है कि नहीं है? टैररिज्म की करता है? आप कहते हैं ना उग्रवाद गलत क्यों है? क्योंकि ये इनोसेंट्स नूं मारदा है, यही है ना, तां ही गलत कहने हैं। टैररिज्म मारदा ही उग्रवादियां नूं है। मतलब गुस्सा अल्टीमेटली उन्हों का आइडिया ही है कि इनोसेंट्स नूं मारना। उन्हों का आइडिया थोड़ी है कि पोलिटिकल असैसिन, वो भी चलो कर लेंदे कई बार जो मौका मिलता है, लेकिन सौखा काम की है? दहलाना। इनोसेंट्स नूं मार दो, इनोसेंट्स दी फैमिलीज डिस्टर्ब हो जाएंगियां, ये जाके रौला पाणगियां, सरकारां बदलने की कोशिश करनगियां, वधिया काम है। तो ये चीज़ चल रही है। फिर they were living a life with great hardships but did not lose hope. They believed in the will of the true God. एंड उस तो बाद की होया एक भाई धारा सिंह अमृतसर दे विच डिस्प्यूट होया। साहिब राय एक हिंदू ऑफिशियल सी, साहिब राय ने मुगल ऑफिशियल दी हेल्प लैके पनिश किया। ज़करिया खान ने 2000 बंदे तारा सिंह के खिलाफ भेजे। तारा सिंह ने मुगल फोर्सेस नाल लड़ाई की 22 सिखां नाल, ठीक है। सो बेसिकली कुछ नहीं हो रहा। बेसिकली एक उत्थे भाई तारा सिंह जी है, ठीक है, उन्हों का कोई डिस्प्यूट हो गया सीगा किसी हिंदू ऑफिशियल साहिब राय नाल, ब्यूरोक्रेसी दे विच हो गया, जिवें कोई लड़ाई हो गई। तो तारा सिंह जिहड़े सीगे ओह की नाम है, बड़े पहुंचे हुए भी सीगे, सिख सीगे बड़े। तो
ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦਾ ਆਫੀਸਰ ਸੀਗਾ, तो ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਕਰਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕਰਕੇ ਆ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਗੁੱਸਾ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ 2000 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੰਗ ਲੜਤੀ। ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀਗੇ, तो ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀ 22 ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲੜੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ, तो 22 ਵਰਸਸ 2000 ਦੀ ਫੌਜ। ਫਿਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੱਬੋਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ 10 ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਏ 22 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਪੀਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਫਾਈਨਲੀ ਅਪੀਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਟਾਈਟਲ ਆਫ ਨਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਟਾਈਟਲ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਫੈਜ਼ਲਪੁਰੀਆ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ, ਜੇ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਦ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ, डिवाइड एंड रूल, ठीक है, ठीक है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਪੋਲਿਸੀ ਸੀ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ ਰੂਲ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀ ਖੇਲੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀ ਚੱਲੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਈ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਤੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੰਦਈ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਤੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੂਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਲ ਬਣਨਗੇ, ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਤੇ ਤਰੁਣਾ ਦਲ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਅਗੇਨ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਲੜਾ ਦੋ। ਤਾਂ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਤੇ ਤਰੁਣਾ ਦਲ ਬਣ ਗਏ। ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਐਲਡਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਤਰੁਣਾ ਦਲ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਪਰੇਟ ਲੀਡਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਸੈਪਰੇਟ ਨਗਾੜੇ ਹੋ ਗਏ, 1500 ਤੋਂ 2000 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। ਤੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਫੈਜ਼ਲਪੁਰੀਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੋਈ ਜੀ ਕਰਾਤੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਕੋਈ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਯਹੀਆ ਖਾਨ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਯਹੀਆ ਖਾਨ ਆਇਆ 1745 ਤੋਂ 47 'ਚ। ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਲਾਹੌਰ। ਅਬਦਾਲੀ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਵਿਊ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਯਹੀਆ ਖਾਨ ਨਾਲ ਦੇ ਬਾਪੂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ। ਬਾਪੂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਐਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਪੀਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਤੇ ਤਰੁਣਾ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਯਹੀਆ ਖਾਨ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਯਹੀਆ ਖਾਨ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗੇਨ ਮਤਲਬ ਜੋ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨੀਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਸੀਗੇ, ਪੰਗੇ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰਾਤਾ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪੰਗੇ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈ ਕਿ ਪੰਗੇ ਜੇ ਲਈ ਚੱਲੋ। ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਗੇ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਲਾਅ ਤੋੜਨਾ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟ ਵਾਲਾ ਲਾਅ ਨਾ ਤੋੜੋ, ਵੱਡੇ ਲਾਅ ਤੋੜੋ, ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਲਾਅ ਤੋੜੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਦੇਖੋ ਜਸਪਤ ਰਾਏ। ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਫਿਸਰ ਸੀਗਾ, ਫੌਜਦਾਰ ਸੀਗਾ ਯਹੀਆ ਖਾਨ ਦਾ। ਫੌਜਦਾਰ ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਸੀਗਾ। ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਨਾ ਮਤਲਬ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਪਦੀ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਲੈ ਕੇ, ਰੈਵਨਿਊ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਲੁੱਟ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੁੱਟਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ HSRA ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਾਕੋਰੀ ਟ੍ਰੇਨ, ਉਵੇਂ ਬਸ ਇੱਕ ਲੁੱਟ ਮਚਾਣੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਹੈ, ਫੌਜਦਾਰ ਹੈਗਾ ਲਾਹੌਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੁੱਟ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਜਸਪਤ
ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਉਹਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੜਾਈ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਮਰ ਗਿਆ। ठीक है, मर गया वो, डेथ हो गई ਉਹਦੀ, ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ, ਹੈ ਨਾ, ਬਾਈ ਗॉड्स ਗ੍ਰੇਸ। ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਮਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਲਖਪਤ ਰਾਏ। ਤੋਂ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਦੀਵਾਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਫੌਜਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਹੈੱਡ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫਿਸਰ ਸੀਗਾ। ਤੋਂ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਦੀਵਾਨ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਲਖਪਤ ਰਾਏ। ਲਖਪਤ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਕਿ लखपति टाइप होगा कोई बंदा। तो लखपत राय ਨੂੰ बड़ा चढ़ा गुस्सा कि मैं अपने मतलब भाई का मेरे को बदला लेना, बाप का भाई का सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। तो लखपत राय ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਐ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬਸ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 'ਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। तो फाइनली लखपत राय ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਸਮਝੇ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਾਂ ਫੇਮਸ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੀਜਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਸੇਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ? ਅੱਛਾ ਉੱਧਰ ਹੋਇਆ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ 84 ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 84 ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, 84 ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਐਨੀ ਹਾਓ ਤੋ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਜਸ ਹੈਗੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੇਜਸ ਨੂੰ ਰਿਵਰ 'ਚ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਵਾਨ ਛੰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ 7000 ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ, 3000 ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਏ। ਇਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਆਫ 1746 ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ। ਐਂਡ ਇਹ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੈਪਚਰਡ ਸਿੱਖਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲਿਆਏ ਗਏ ਐਂਡ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਡੀਕੈਪੀਟੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਹਿਜ਼ ਵਿਨ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਮਝਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਵਾਨ ਚੰਬ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ। ਕਾਨੂੰਵਾਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਫੇਮਸ ਵੈਟਲੈਂਡ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕੇਸ਼ੋਪੁਰ ਚੰਬ ਉਹਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਵਾਨ। ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਾਨੂੰਵਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਡ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਆਈਡੀਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸਭ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਐਂਡ ਕਾਨੂੰਵਾਨ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਕੀਤਾ। ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ? ਜਿਊਜ਼ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੋ ਯਾਰ ਜੋ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬ్రో ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਆ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਐਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ।